ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ नहीं है। एक ही गल है कि ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ लगभग लंबा समा 3 काले कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP की गारंटी के कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ लगातार लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। एक पहला अंदोलन है, मैं तो समझूंगा ਜਿਹਦੇ प्रति हरमंदर साहिब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ कि पातशाह ये मोर्चा भावें सरीरक तौर पर असी बैठे हाँ पर इस मोर्चे की फतेह तुहाडी कृपा नाल होनी है। इहनूं तुसीं कृपा करके फतेह करियो और देखिया भी है आपां परमात्मा नूं मेरा ख्याल है खुली अख नाल तां बहुत घੱਟ व्यक्तियों नूं नसीब होया देख सकना, पर महसूस होया है जिस तरीके दीयां घटनावां उत्थे वापरियां और हर घटना नूं बहुत जल्दी कवर करके ते मोर्चे नूं फिर दोबारा मतलब बुलंदियां ते ले जाते रहे। ये अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत रही है। तो जिस तरीके दे नाल सारा कुछ होया आपां जिते, शांति बनी रही, कोई किसी तरह का जिस तरह की सरकार की कोशिश रही है कि इत्थे अंदोलन नूं हिंसक किया जाए वो नहीं होने दिता। ये प्रभु की दया रही है। और सब तो वड्डी गल ये भी हुई है कि जो आपां मंगिया, एक कहावत बन चुकी सी, लोग आम कह देंगे है कि मंगिया मूँह मंगिया तो मौत भी नहीं मिलती, थोड़ा बहुता लैन देन करना पैंदा, वाधा घाटा करना पैंदा है। और इत्थे चर्चावां भी चलियां कि एक रद्द कर दिओ जी, एक तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, पर शहनशाह की रहमत सी, कोई बहाना बनाया उन्होंने, तिन्ने रद्द करवाए, तिन्ने कानून रद्द होए। और जिहड़े साडे किसानां दे उत्ते मुकदमे दर्ज कीते सी वो सारे दे सारे वापस लए सरकार ने। होर सारियां मंगां दे उत्ते तकरीबन लगभग सरकार ने MSP की गारंटी के उत्ते भी कमेटी बनाने की गल नूं मन्निया है। तो ये सारियां गल्लां नूं ध्यान च लैके असीं सोचदे सीगे कि असीं इत्थे साडा फर्ज बनदा है, साडे गुरु की रहमत हुई है, साडे गुरु ने साडे ते मेहर की बरखा कीती है, बिना किसी नुकसान तो बहुत वड्डी जित साडी झोली च पाई है, तो सानूं उन्हां दे दर ते जाके नतमस्तक होना चाहिए। और जिहदे विचों साडे नाल सारे ही अदर स्टेट्स तो साडे वीर शामिल होए ने, शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश तो शामिल होए ने, जोगिंदर नायन जी हरियाणे तो ने, अभिमन्यु कुहाड़ जी नौजवान आगू ने हरियाणे तो ने, जरनैल सिंह जी ये भी हरियाणे तो ने, वो बेटे का नाम सचिन ये भी ये मतलब उड़ीसा तो आए ने। तो इधरले पासे अपन दस रहे ने सिरसा साहब ते नाल ही सरदार प्रीतम सिंह संधू जी उत्तराखंड तो चल के आए ने। तो इत्थे जथेदार जी सीगे प्रभजोत सिंह जी यूपी तो, नाल बाबा जी अनूप सिंह वीर अनूप सिंह जी यूपी तो, वो जानी जेड़े जेड़े आदमियां ने इहदे विच जी ला के पार्टिसिपेट किया अंदोलन नूं, वो सारे तुहाडे रूबरू करवाए है। हरियाणे दीयां बहुत सारियां खापां जिन्हां ने बिल्कुल छुप के कदे चैनल ते आउण दी कोशिश नहीं की और अंदोलन की इन्नी सपोर्ट की है कि जिस दिन उत्थे पथराव हो रहा सी ते हरियाणे दीयां खापां ने आके कहा सी कि हुण असीं मूहरे खड़ांगे, अगर तुहाडे नाल कोई वधीकी करदा है तो तुहानूं लड़न की लोड़ नहीं, असीं मरांगे। और वो जिहियां खापां भी अज इत्थे बहुत सारे वीर छड़ विच शामिल होए ने। गुरदास जी खड़े ने, मेरे दिमाग चों निकल गया सी ना इन्हां दा, ये भी हरियाणे तो ने। तो हरियाणा पंजाब का जिहड़ा भाईचारा बनिया वो तुहाडे सामने महाराष्ट्र तो हाँ जी नागपुर महाराष्ट्र तो मलकीत सिंह जी बल वो भी शंकर दारेकर
महाराष्ट्र तो, यानी बहुत वड्डी गिनती दे विच सारा देश अज तुहाडे रूबरू करन लग्या। लखविंदर सिरसा, हाँ कितने रह गया लखविंदर सिरसा जी। सियासी रणनीति तैयार हो चुकी पंजाब दे विच, किसान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਠਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 182 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿਰ ਹੋਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੱਜੇ ਪੈ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਟੋਲ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜੀ? ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਸਾਡਾ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਭਲਾਈ ਛੱਕ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਗੇਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਲਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਸਪਾਈਲਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਪਾਈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ, 4 ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੜਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, 100% ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਈਟੀਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ, ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ? ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 1 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ जाएगा। मैं दावे नाल गल करदा, अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती तो ਉਹਦੇ ਤੇ लड़ाई लड़ने की लोड़ है। सेंटर में होती है तो आप किसी भी बिल्कुल सेंटर किया देश ऐसे आपके द्वारे घूमता है तो क्या अनुभव लिया आपने? सभी साथियों को नमस्कार। आज तो हम लोग माथा टेकने आए थे और शुक्राना अदा करने आए थे सभी साथी यहाँ पर। हरियाणा और पंजाब
दो बहुत वैभवशाली राज्य हैं, युद्ध में, स्वतंत्रता संग्राम में और सभी चीज़ों में अग्रणी रहे हैं। देश के तमाम राज्यों को इन दोनों राज्यों पर बहुत गर्व होता है। इस आंदोलन में भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, शहादत देने वाला, लंबा चलने वाला, उसमें भी इनकी भूमिका राष्ट्र में बहुत श्रेष्ठ रही है। रहा सवाल इसका कि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। एमएसपी देश की बहुत बड़ी मांग है। ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही लगाना चाहिए। जो लोग लगाते हैं वो बड़े लोग हैं, हम उनको बेहद प्यार करते हैं, सम्मान भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी केवल हमने 3 काले कानून की जीती है और बाकी मांगे मिली हैं, पर भारतवर्ष के सभी राज्यों में एमएसपी नहीं मिलती है। तो एमएसपी की लड़ाई बहुत बड़ी है। साथ ही मैं सभी जो हमारे लोग आए हैं सबका धन्यवाद देता हूँ। मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, खासतौर से पंजाब का मीडिया, पंजाबी भाषी पत्रकार तो वहाँ मुश्किल रह ही आए हैं, क्योंकि हमें पंजाबी आती नहीं है, पर हम कुछ समझने लगे हैं पंजाबी को। लंबे समय के आप लोगों का साथ है, तो मैं केवल शुभकामना देता हूं, सभी साथियों का सम्मान करता हूं। पंजाब की और हरियाणा की, देश की सभी जत्थेबंदियों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने 1 साल 14.5 महीने कुल मिलाकर जो संघर्ष किया, उसको हम सैल्यूट करते हैं। तप की, तपस्या की, साधना की, उसका परिणाम है। मेरी दृष्टिकोण से मैं जीत नहीं मानता, मैं हार नहीं मानता। हमने सत्याग्रह किया है और सत्याग्रह को जो है फल मिला है, क्योंकि जीत से कहीं घमंड का इशू ना हो हमारे संगठन को, और जहां घमंड स्टार्ट हो जाता है किसी भी संगठन को, वहां से विनाश चालू हो जाता है। धन्यवाद। आप कह रहे हो कि बहुत लंबा संघर्ष चला। मेरा महंगा संघर्ष अब तक का जो है, आज किसान आंदोलन रहा है सबसे महंगा। इसमें पैसा तो लगा ही लगा है। जो शहादतें किसानों को देनी पड़ी वो सबसे ज़्यादा थी। आपका क्या मानना है? देखिए, कठिन भी चला, लंबा भी चला, शहादत भी दी, कई यू टर्न आए, इसमें कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन में सब कुछ आ गया, लंबा चलने वाला, शहादत देने वाला, और पूरे देश को जो मैंने देखा अपनी निगाह से, एक बड़ी चीज़ देखी है कि जो हमारे नौजवान हैं, हमने भी गांधी जी को देखा नहीं है, पढ़ा था केवल कि गांधीवादी आंदोलन ही इस देश में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस आंदोलन ने पूरे देश के नौजवानों को एक दिशा दी कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं और गांधीवादी आंदोलन ही देश में परिणाम दे सकता है। ये हमने नौजवानों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, क्योंकि हमारे बीच में नौजवान गर्म खून होता है और सोचते भी हैं सब प्रकार से, पर एक संदेश गया। दूसरा, मैं मानता हूं कि मांग एक तरफ है, शहादत भी है, मगर सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कि दल्लेवाल जी और मैं बैठ के विचार करते थे कि देश का इतना बड़ा भाग कि हम हर घंटे में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, कब किसान संगठित होगा। इस लड़ाई में देश का किसान संगठित हुआ है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि तुमने 3 काले कानून लाकर देश के किसानों को संगठित कर दिया। क्या आगे भी केंद्र सरकार अगर 24 में इसको लेकर आके कानून लेके आती है तो आगे भी ऐसे ही जो है जो संघर्ष चलेगा? देखिए, इस आंदोलन से किसान जागृत हुआ है, अवेयर हुआ है, जागृत हुआ है, संगठित हुआ है, उसमें आत्मबल बढ़ा है, उसका हौसला बढ़ा है। आने वाली कोई भी सरकार को अब हिम्मत नहीं होगी कि किसान के बारे में, किसान को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए कोई कानून बनाए। इसलिए आंदोलन तो अब हमारा लोकतंत्र में आंदोलन के अलावा और क्या है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, आगे प्रोग्राम बनेगा। 15 जनवरी को बैठक हो रही है, उसमें रिव्यू करेंगे कि कितनी मांगों पर सरकार हमारी कितनी आगे बढ़ी है। उस हिसाब से फिर एसकेएम में फैसला करेंगे। लड़ाई निश्चित तौर से लड़ना पड़ेगी, तो पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ेंगे। और जैसा दल्लेवाल जी ने कहा कि जो साथी चुनावी महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको लगता होगा शायद कि वो चुनाव में लड़कर ही, सत्ता में बैठकर ही किसानों का भला कर सकते हैं। तो मैं इतनी बात बताऊंगा कि 80% सांसद किसान के बेटे हैं देश में, 70% विधायक इस देश में किसान के बेटे हैं। उसके बाद ये किसान की दुर्दशा है।
चुनाव लड़ने के बाद में कोई भी किसान नहीं बचता, फिर वो नेता होता है। इसीलिए हम नॉन पॉलिटिकल रहना चाहते हैं और एक ऐसी जनशक्ति का निर्माण और दबाव बनाना चाहते हैं हम देश के अंदर कि निरंकुश सत्ता को अंकुश का कंट्रोल कैसे किया जा सके। जो आज सबसे बड़े तानाशाह को घुटना टिकाने का काम किया है, तो वो केवल इस देश के अन्नदाता ने किया है।